Welcome students. This video about 6th standard Geography Unit 1 The Universe and the Solar System Part 2. Last video we learned about universe, the solar system. In solar system, the sun, planets, Mercury, Venus, Earth, Mars. In this video, we are going to see about Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dwarf planets, the moon, asteroids, comets, meteors and meteorites. First we are going to see Jupiter, the largest planet. Jupiter is the fifth planet from the Sun and the largest planet in the solar system. It is named after the king of the Roman gods. It is the third brightest object in the night sky. After Moon and Venus, it is the fastest spinning planet in the solar system. It is called a gas giant planet. Its atmosphere is mostly made up of hydrogen and helium like the Sun. It has the largest number of natural satellites, Io, Europa, Ganymede and Callisto are a few large satellites of Jupiter. வியாழன் கோள் சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கோள் இந்த வியாழன் கோள் தான். சூரியனிடமிருந்து 5வதா இது அமைஞ்சிருக்கு. இது ரோமானியர்களோட முதன்மை கடவுள் பெயரால், அதாவது ஜூபிட்டர் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுது. நிலா வெள்ளிக்கோளுக்கு அடுத்தபடியாக வானத்தில் ரொம்ப வெளிச்சமாக தெரிகிறது இந்த வியாழன் கோள் தான். இந்த கோள் தன்னோட அச்சில் வேகமாக சுழலக்கூடியதாக இருக்குது. சூரியனை போலவே இந்த வியாழனோட வளிமண்டலத்திலையும் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வாயுக்கள் காணப்படுது. மிக அதிகமான துணைக்கோள்களை கொண்டதும் இந்த வியாழன் கோள் தான். அதில் மிக முக்கியமான பெரிய துணைக்கோள்கள் எதுனா ஐயோ, யூரோப்பா, கனிமீடு, கேலிஸ்டோ. Saturn, the ringed planet. Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest planet in the solar system after Jupiter. It is named after the Roman god of agriculture. Saturn has many rings around it. These rings are huge and are mostly made up of ice, rocks and dust particles. Saturn has 62 natural satellites around it. Titan, Saturn's largest moon, is the only satellite in the solar system that has clouds and dense atmosphere composed of nitrogen and methane. The specific gravity of Saturn is less than that of water. அடுத்த கோள் சனி, வளையங்கள் கொண்ட கோள். சூரிய குடும்பத்தில் 2வது மிகப்பெரிய கோள் இந்த சனி கோள் தான். சூரியனிடமிருந்து 6வதாக அமைஞ்சிருக்கு. ரோமானிய வேளாண்மை கடவுளோட பெயரால் இது அழைக்கப்படுது, அதாவது சர்டன். பாறை துகள்கள், பனித்துகள்கள் மற்றும் தூசுக்களாலான பல பெரிய வளையங்கள் இந்த கோளை சுற்றி காணப்படுது. 62 துணைக்கோள்கள் இந்த சனிக்கோளுக்கு இருக்கு. வியாழன் கோளை போலவே அதிக துணைக்கோள்களை கொண்ட இந்த கோளோட மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எதுன்னா டைட்டன். சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படுற துணைக்கோள்களில் நைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் இந்த வாயுக்களை கொண்ட வளிமண்டலம் மற்றும் மேகங்கள் சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற ஒரே துணைக்கோள் இந்த டைட்டன் துணைக்கோள் தான். சனிக்கோளின் தன் ஈர்ப்பு திறன் நீரை விட குறைவாக இருக்கு. Next, Uranus, the somersaulting planet. Uranus is the 7th planet from the Sun. It was the first to be discovered with the telescope by the astronomer William Herschel in 1781. It appears green due to the presence of methane gas. It is named after the Greek god of the sky. It rotates on its axis from east to west like Venus. Its axis is tilted so much that it appears to orbit the sun on its sides like a rolling ball. Uranus has 27 natural satellites, of which
Titania is the largest. யுரேனஸ் உருளும் கோள். வில்லியம் ஹெர்ஷல் என்ற வானியல் அறிஞர் 1781ஆம் ஆண்டு இந்த யுரேனஸ் கோளை கண்டுபிடிச்சாரு. தொலைநோக்கியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள் இந்த யுரேனஸ் கோள் தான். இது சூரியனிடமிருந்து 7ஆவதாக அமைஞ்சிருக்கு. மீத்தேன் வாயு அதிகமாக இந்த கோளில் இருக்கனால இந்த யுரேனஸ் கோள் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும். இது கிரேக்க விண்கடவுளான யுரேனஸ் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுது. வெள்ளிக்கோளை போன்றே இந்த கோளும் தன்னோட அச்சில் கடிகார சுற்றில் சுற்றி வருது. இதோட அச்சு ரொம்ப சாஞ்சு இருக்கிறனால அதோட சுற்றுப்பாதையில் உருண்டு போகிற மாதிரியே சூரியனை சுற்றி வருது. யுரேனஸுக்கு 27 துணைக்கோள்கள் இருக்குது. அதில் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எதுன்னா டைட்டானியா. Next, Neptune, the coldest planet. Neptune is the 8th and the furthest planet from the Sun. There are strong winds in this planet. It is named after the Roman god of sea. Neptune has 14 natural satellites, the largest being Triton. Because of its distance from the Sun, Neptune is one of the coldest planets in the solar system. The striking blue and white features of Neptune help to distinguish it from Uranus. நெப்டியூன் குளிர்ந்த கோள். சூரிய குடும்பத்தை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்க கோள் இதுதான். 8ஆவதாக இருக்க கோள் இந்த நெப்டியூன் கோள். ரோமானிய கடவுளோட பெயரை கொண்ட இந்த கோளில் ரொம்ப அதிகமான காற்று வீசும். இந்த கோளுக்கு துணைக்கோள்கள் எத்தனை இருக்குன்னா 14 இருக்குது. அதில் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் ட்ரைட்டன். நெப்டியூன் சூரிய குடும்பத்திலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கனால அதிக குளிர்ச்சியோடு காணப்படுது. இந்த கோளில் காணப்படுற நீலம் மற்றும் வெள்ளை நிறம் யுரேனஸ் கோள்லேருந்து இதை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காட்டுது, வேறுபடுத்தி காட்டுது. Next, dwarf planets. Dwarf planets are small celestial bodies found beyond the planet Neptune. They are extremely cold and dark. They are almost spherical in shape. But unlike planets, they can share their orbit with other dwarf planets. The 5 dwarf planets of the solar system are Pluto, Ceres, Eris, Makemake and Haumea. குறுங்கோள்கள். நெப்டியூன் கோளுக்கு தொலைவில் காணப்படுற சிறிய விண்பொருட்கள் தான் இந்த குறுங்கோள்கள். இது அதிகமாக குளிர்ச்சியாகவும் வெளிச்சம் இல்லாமலும் காணப்படுது. கோள வடிவத்தில் காணப்படுற இது கோள்களை போல இல்லாமல் தன்னோட சுற்றுப்பாதையை மற்ற குருளை கோளோட பகிர்ந்துக்குது. இந்த சூரிய குடும்பத்தில் 5 குறுங்கோள்கள் காணப்படுது. என்னென்னா ப்ளூட்டோ, செரஸ், ஈரிஸ், மேக்மேக், ஹவுமியா. Next one is the Moon, Earth's satellite. Satellites are celestial objects which revolve around the planets. The Moon is the Earth's only satellite. It revolves around the Earth once in every 27 days and 8 hours. It takes about the same time for it to complete one rotation around its axis. It has no atmosphere. The surface of the Moon is characterized by craters created by the impact of meteors. The distance between the Moon and the Earth is about 384,400 kilometers. The size of the Moon is 1/4 of the Earth. The Moon is the only celestial body where humans have landed. நிலவு புவியோட துணைக்கோள். கோள்களை சுற்றி வரும் விண்பொருட்கள் தான் துணைக்கோள்கள். பூமியோட ஒரே துணைக்கோள் நிலா. நிலா தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் பூமியை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்கிற நேரமும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதாவது 27 நாட்கள் 8 மணி நேரம். நிலாவுக்கு காற்று மண்டலம் கிடையாது. அதனால் விண்கற்களோட தாக்கத்தால் இதோட மேற்பகுதியில்
அதிக அளவுல தரைக்குழி பள்ளங்கள் காணப்படுது. நிலா பூமியிலிருந்து 3,84,400 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இது புவியில் 1/4 தான் அளவுடையது. மனிதன் தரையிறங்கிய ஒரே விண்பொருள் நிலா. Next, asteroids. Asteroids are small solid objects that move around the sun. They are found as a belt between Mars and Jupiter. They are too small to be called as planets. They are also known as planetoids or minor planets. சிறுகோள்கள் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ். சூரியனை சுற்றி வர சின்ன திடப்பொருட்கள் தான் இந்த சிறுகோள்கள். மார்ஸ், ஜூபிட்டர் இந்த 2 கோள்களுக்கு இடையில் இந்த சிறுகோள் மண்டலம் காணப்படுது. இது அளவில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால இதை கோள்கள்னு சொல்கிறது கிடையாது. Fact: ISRO launched India's first ever moon mission, Chandrayaan-1, in 2008. நிலாவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் எது அப்படின்னா சந்திராயன்-1. இது 2008 விண்ணில் அனுப்பப்பட்டுச்சு. Next one is comets. A comet is a celestial object made up of a head and a tail. The head of a comet consists of solid particles held together by ice, and the tail is made up of gases. The Halley's Comet is the most famous comet, which comes close to the Earth every 76 years. It appeared in 1986 and will appear in 2061. வால் விண்மீன்கள் காமெட்ஸ். வால் விண்மீன்கள் தலை மற்றும் வால் பகுதியை கொண்டதாக இருக்குது. திடப்பொருட்களால் ஆன தலைப்பகுதி பனிக்கட்டியால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. அதோட வால் பகுதி வாயுக்களால் ஆனது. பூமிக்கு பக்கத்தில் 76 வருடத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய இந்த ஹேலி வால் விண்மீன் கடைசியாக 1986 வானத்தில் தெரிஞ்சிச்சு. இது மறுபடியும் எந்த ஆண்டு தெரியும்னா 2061 தெரியும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. Next, meteors and meteorites. A meteor is a stone-like or metallic body. When entering into the Earth's atmosphere, most of them burn, as they often appear as streaks of light in the sky. They are also known as shooting stars. Meteors which strike the Earth's surface are called meteorites. விண்கற்கள் மீட்டியர்ஸ், விண்வீல் கற்கள் மீட்டரைட்ஸ். சோலார் சிஸ்டத்தில் காணப்படுற சிறு கற்கள் மற்றும் உலோக பாறைகளால் ஆன இந்த விண்பொருட்களை தான் நம்ம விண்கற்கள் அதாவது மீட்டரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த விண்கற்கள் பூமியோட காற்று மண்டலத்தை அடையிறப்ப ஏற்படுற உராய்வோட காரணமாக அது எரிஞ்சு ஒளிர்வதால், அதாவது வெளிச்சத்தோடு இருக்கிறனால அதை எரி நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் காற்று மண்டலத்தில் தாண்டி பூமியோட மேற்பரப்பை தாக்குற விண்கற்கள் விண்வீல் கற்கள் அதாவது மீட்டரைட்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. Okay children, part 2 is over. So far we learned about Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dwarf planets, the moon, asteroids, comets, meteors and meteorites. In next video we will see motions of the earth, spheres of the earth. Thank you students.